अर वर्ण जात और पात नहन जेह रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केह अचल मूरत अन भव प्रकाश अम तो जो कहिजै कोट इंद्र इंद्राणो शाह शाहान गणिजै तिर पवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत तब सर्वनाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत जग और न जाहे महातम में अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन्हें अमृत नाम पियो एह पद तुतेह मत चुकै रे मन भेद बभेद न जान बियो पर तछर धै गुर अर्जन कै हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो हम अवगुण पर एक गुण नाही अमृत शहद विकह विख खाए माया मोह परम पै भूले सुत रहस्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जाम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई सो कहो टल गुर सेवियै एहनस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मन दुख जाए होवै सिफत खसामादी नूर अरसों कुरसों चटियै तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाहो साहंद साहो जिस पास बैठया सोईए सबना दावे साहो जिस पास बैठया सोईए सबना दावे साहो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी जात सरी महला चौथा जिना हर हृदय नाम ना बसो तिन मात कीजै हर बांझा तिन सुने देह फिर है बिन नावै
वे खाप खाप मोए करंजा जिन हर हृदय नाम ना बसो तिन मात कीजै हर भांजा तिन सुने देह फिर है बिन नावै ओए खाप खाप मुए करंझा मेरे मन जप राम नाम हर माझा हर हर कृपाल कृपा प्रवतारी गुर ज्ञान दियो मन समझा रहाओ हर कीरत काल जुग पद उत्तम हर पाइयै सतगुर माझा हऊँ बलिहारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम पर गाझा दर्शन साध मिल्यो वड भागी सब किल विख गए गवाचा सतगुर साहो पाया वरदाना हर किए बहु गुण सांझा जिनको कृपा करी जग जीवन हर उर तार्यो मन माझा धर्म राए दर कागद फारे जन नानक लेखा समझा जिनको कृपा करी जग जीवन हर उर तार्यो मन माझा धर्म राए दर कागद फारे जन नानक लेखा समझा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु की साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आप जी बड़ भागी हो जो वैराग त्याग ते अनुराग दी मूरत तिलक जंजू दे राखे धर्म तुझ जगत गुरु गुरु नानक देव महाराज जी दे नौवें स्वरूप साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे पावन पवित्र महान अस्थान गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब विखे हाजरा हजूर ज़हरा ज़हूर निर्मल ज्ञान दे सागर जगत दे गुरु जुगो जुगा टल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र रूहानी गोद दे अंदर जुड़ बैठ के अपने अमोलक जीवन नूं सुहेला कर रहे हो। सतगुरां दी दया दृष्टि दे नाल मडभागी गुरसिखा ने गुरु की गोद का आनंद माणदिया होया गुरु घर दे कीर्तनीय गुरसिखा पासों बड़े ही अदब सत्कार दे नाल
ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਰਸ ਭਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਸੀਸ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਿਆਨ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹਬਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਖਸ਼ੋ ਆਸੀਸ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਵਾਕ ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਨਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ, ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਅੰਗ 697 ਅਤੇ 98 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ ਹੀ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਖਾਲੀ ਵੇਖ ਕਰਕੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੁੰਨੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਤਿਉਂ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਸਾਰੇ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸਾਨੂੰ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸੀਸ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਜਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਆਰੰਭਕ ਵਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੈ ਤਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ, ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰ ਬਾਂਝਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸੁੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਬਾਂਝ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਂਝ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸੰਤਾਨ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਤਾ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਝ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਬਾਂਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਨੀ ਜਨੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ, ਕੈ ਦਾਤਾ ਕੈ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਂਝ ਹੋਏ, ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇ ਨੂਰ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੂਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਮਾਂ ਨੇ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਮਾਂ ਨੇ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮਾਤਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਵਿਚਾਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਾਂ ਆਪ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਏਗਾ ਜੋ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਤਾ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਮਾਂ ਸੰਸਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ
ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਰ ਹੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਸੰਸਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਭਗਤ ਧਰੂ, ਅਨੇਕਾਂ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿਖਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਉਤਾਨਪਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਧਰੂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਧਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣ ਦਿੰਦੀ। ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜ ਕਰਕੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਧਰੂ ਘਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਮਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਆ ਮੇਰੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਣੀ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ। ਭਗਤ ਧਰੂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਿਆ। ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਉਤਾਨਪਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈ ਲੈ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰੇ ਆਏ, ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਸੀ ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, 5 ਵਰਖ ਕੋ ਅਨਾਥ ਧਰੂ ਬਾਰਕ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਮਰ ਅਟਾਰੇ। ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਭਗਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਬਚਪਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦਾ, ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਅੱਲਾ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਅੱਲਾ ਖਜ਼ੂਰਾਂ ਦੇਗਾ।
जिन्ने स्वादले पदार्थ सन मां ने सारे गिण दिते ने कि आ देवेगा, आ कुछ देवेगा। अंदर विश्वास पैदा हुंदा है। मुशल्ला वसाया, मुशल्ला वसा करके अल्लाह की बंदगी करन लग्या, निवाज अदा करन लग्या। मां ने उस मुशल्ले दे थले खजूरां रख दित्तियां ने। जदों सिमरन करके फरीद जी उठे ने, मुशल्ला इकट्ठा किया तो थले खजूरां प्राप्त होईयां। मन के अंदर विश्वास पैदा होया, मना ये तां नगद सौदे ने, इधरों सिमरन करो तो इधरों खजूरां प्राप्त होंदियां ने। ऐसा दृढ़ विश्वास पैदा होया। फरीद जी अल्लाह दी वाहिगुरू दी बंदगी करन लगे। एक दिन अजिहा आया, मां खूह तो पानी भरन दे लई गई। उत्थे सवाणियां दी भीड़ लगी हुई सी। खूह दे उपर पानी भरन दे लई कुछ देर हो गई। इधरों बाबा फरीद जी सिमरन करके बंदगी करके उठ खलोते ने। अज ऐसा अगम्मी रस आया, ऐसा आनंद वजया जो पहला कदे भी आनंद नहीं बनया सी। अज वो सोचां विच ने कि इस आनंद तो, इस रस तो बिना इन्ना जीवन क्यों अजाई गवा दिता है। मां खूह तो पानी भर के लेके आई। फरीद जी नूं उदास वेखिया। अज मां सोचती है कि इहनूं खजूरां प्राप्त नहीं होईयां, इसे लई ये उदास होए। मां कमरे दे अंदर गई, खजूरां लैके आई ते बाबा फरीद जी नूं कहन लगी, फरीद अज अल्लाह नूं कुछ जल्दी सी, खजूरां मैनूं दे गया ते कह गए सन कि फरीद नूं दे देणियां। लै पुत्रा ये खजूरां लै। ते बाबा फरीद जी दा अगों उत्तर सी, कहन लगे, अम्मी जान मैनू अज खुदा ने आप ही असल खजूरां दे दित्तियां ने। अज तक मैनू तू नकली खजूरां दिंदी रही ते अज अल्लाह मैनू असल खजूरां दे गया। उस समय बाबा फरीद जी ने वचन कहे मां नू, फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो माझा दुध सभे वस्तु मिठियां रब ना पूजन तुद। आ सारियां वस्तुआं मिठियां ने, स्वादलियां ने, पर परमात्मा दे सिमरन दे सामने सारियां वस्तुआं फिकियां ने, बेस्वादलियां ने। ऐसी उच्ची आत्मिक अवस्था प्राप्त हुई है। इहदे पिछे मां दा बड़ा वड्डा योगदान है। मां दा बहुत वड्डा हाथ है। मां अपने बच्चे नूं भगत बना सकती है, संत बना सकती है। सिख इतिहास के अंदर भी एक ऐसी गाथा है। जदों महाराजा रणजीत सिंह जी का राजकाल समाप्त होया ना, महाराजा दलीप सिंह बहुत छोटी अवस्था दे विच ने। अंग्रेज़ां ने एक कौंसल बना दिती कि ये बालक है, राज भाग नहीं चला सकता जदों तक ये जवान नहीं हुंदा, उदों तक ये राज भाग कौंसल संभालेगी। महाराजा दलीप नूं एक ईसाई परिवार की देख रेख दे हेठ इंग्लैंड भेज दिता पढ़न दे लई। इधरों महाराणी जिंद कौर नूं जेल दीयां सलाखां दे पिछे कर दिता। वो अपनी गोली दे सहायरे दे नाल जेल दीयां सलाखां दे विचों बाहर निकली, नेपाल दे राजे कोल चली गई। नेपाल दा राजा महाराजा रणजीत सिंह जी दा जिगरी दोस्त है। उत्थे जा करके कुछ समा रही, लंबेरा समा होया। अज कलकत्ते की धरती ते मां पुत का मिलाप होण लग्या। महाराणी जिंद कौर दीयां अखां दी लाइट चली गई जदों कलकत्ते की धरती ते मां पुत का मिलाप होण लग्या ना। उस समय दलीप अपनी मां दे कोल
ਅਸੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਤਰਵਕ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਕੇਸ ਸਨ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਲੀਪ ਦੇ ਕੇਸ ਗੁੰਦਦੀ ਰਹੀ, ਜੂੜਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋ ਅਜੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ? ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਲੀਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਲੀਪ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਲੀਪ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਲੀਪ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਦਲੀਪ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਕੇਸ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਦਲੀਪ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਦਲੀਪ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਦਲੀਪ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਪਰਦ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਘ ਸਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ, ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਵਿਛੜ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੂਟਾ ਹੀ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੇਸ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਚਿਣਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐਸੀ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਂਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਇੰਨੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਘੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਸੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਂਝ ਹੋ ਗਈ? ਜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ। ਤਿਨ ਸੁਣੀ ਦੇਹ ਫਿਰ ਹੈ ਬਿਨ ਨਾਵੈ, ਓਏ ਖੱਪ ਖੱਪ ਮੋਏ ਕਰਾਂਜਾ। ਉਹ ਸੁਣੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਦੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੱਪ ਖੱਪ ਕਰਕੇ, ਕਰਜ ਕਰਜ ਕਰਕੇ ਖੁਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਆਰੀ ਹੀ ਖੁਆਰੀ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੁਆਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਬੜਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਨ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਆਰੀ ਹੀ ਖੁਆਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਆਰੀ ਹੀ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਉਹ ਕਰਜ ਕਰਜ ਕਰਕੇ ਖੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਮਾਝਾ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਬਹੁਤ ਅਵੈੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਕੂੰਚਰ ਪੀਲਕ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਕੁੰਡਾ ਜੈ ਖਿੰਚੇ ਤੈ ਜਾਏ। ਮਨ ਕੂੰਚਰ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਗਲ ਹੋਏ ਰਹੇ। ਮੈਗਲ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖੋਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੋਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਤੈਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਨ ਖੁੱਟਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ, ਤੂੰ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ, ਖਰ ਕਾ ਪੈਖਰ ਤਉ ਛੁੱਟੈ ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਾਦਾ। ਇੱਥੇ ਖਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੋਤਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਚਲ ਬਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਵਸਿਆ, ਖੇਨ ਪਲ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਖੇਨ ਪਲ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚੰਚਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ, ਚਤਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਤਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਾ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਮਾਝਾ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਰਾਮ ਨਾਮ, ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਰਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ, ਰਮੰਤੀ ਰਾਮ, ਜੋ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਤੋਂ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰ। ਰੋਵੇ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਤਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਮ ਨੇ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। हे ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਜੋ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਮਾਝਾ। ਮਾਝੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰ, ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਝਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਝਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਝੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰ, ਅੰਦਰ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, हे ਮੇਰੇ ਮਨਾ,
ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ ਮਨ ਸਮਝਾ। ਕਿਰਪਾਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ, ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕਰਕੇ ਟਿਕਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮਨ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਹਾਉ ਹਰ ਕੀਰਤ ਕਲ ਜੁਗ ਪਦ ਉਤਮ, ਹਰ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਝਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰ, ਤੋ ਅੱਗੋਂ ਬਹੁਤ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸੋਝੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ ਮਨ ਸਮਝਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਹ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਕਲ ਜੁਗ ਪਦ ਊਤਮ, ਹਰ ਪਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਝਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪਦ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਝਾ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਬਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਗਾਓ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ। ਆ ਕੀਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪਦ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ। ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ,
ਜਿਨ ਗੁਪਤ ਨਾਮ ਪਰ ਗਾਝਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਨਾਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਝਾ, ਪ੍ਰਗਾਝਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਪਤ ਨਾਮ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਕਰਕੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਖਾ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਖੂਹਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਸ਼ਬਦੇ ਕਾਢ ਪੀਆ ਪਨਹਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਲੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਡੋਲ ਬੰਨਣਾ ਤੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਲਟਕਾਉਣਾ। ਇਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਏਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਫਿੱਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਨਲਕਾ ਲਾਉਣਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਫਿੱਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੈਂਡਲ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਮਾਰਾਂਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਗੰਧਲਾਪਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਮਾਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਵੱਛ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ। 5 ਕਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਆ, 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਧਲਾ ਪਾਣਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਦਰਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਕਰਕੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਟਿਕਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵ ਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਮਿਲਿਓ ਵਡ ਭਾਗੇ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਗਏ ਗਵਾਝਾ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਮਿਲਿਓ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕਦਾ, ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕਦੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਲੰਘ ਗਏ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਲੰਘ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ,
ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਣ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਕੀ ਦੇ ਨੇ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਵੀ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਧ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਕੀ ਦੇ ਨੇ? ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉੱਤਮ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਚੰਗੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚਰਨੀ ਪੜ੍ਹਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਮਿਲਿਓ ਵਡਭਾਗੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਭ ਕਿਲਵਿਖ ਗਏ ਗਵਾਜਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਪ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਔਰ ਖੰਭ ਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹੋ ਪਾਇਆ ਵਡਦਾਣਾ, ਹਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਗੁਣ ਸਾਂਝਾ। ਹੁਣ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਦਾਨਾ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਗੁਣ ਸਾਂਝਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ, ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਏ, ਪਹਿਰੇ ਪਟੰਬਰ ਕਰ ਅਡੰਬਰ, ਆਪਣਾ ਪਿੜ ਮਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਹਰ ਉਰ ਧਾਰਿਓ ਮਨ ਮਾਝਾ। ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨ। ਜਗ ਜੀਵਨ, ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਜਗਤ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਉਰ ਧਾਰਿਓ, ਉਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਿਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਆ ਕਰਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕਰਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਥੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਹੇ ਅਜੇ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਧੁੱਪ ਚੜੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਆਈ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੂਰਜ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਕਰਕੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਬੇਸਮਝੀ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਲਵਿਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੱਡੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਨ ਲੈਣ। ਵਿੱਚ ਸਨਾਤੀ ਸੇਵਕ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਪਨੀਆਂ ਪਹਿਰੇ ਸੋਏ। ਪਨੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਹੀ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਹੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਧਰਮਰਾਜ ਅਬ ਕਹਾਂ ਕਰੇਗੋ ਜੋ ਫਾਟਿਓ ਸਗਲੋ ਲੇਖਾ। ਫਿਰ ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਹੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਗੱਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋ ਬਨਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾਦਿਆ ਜਾਏ ਰੇ। ਟਾਂਡਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੱਡਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਗੱਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਰਵਾਰ ਪਾਰ ਕੇ ਦਾਨੀਆਂ ਲਿਖ ਲਿਓ ਆਲ ਪਤਾਲ, ਮੋਹ ਜਮ ਡੰਡ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤਜੀ ਲੈ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ। ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਤੂੰ ਲਿਖ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਹੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਲੇਖੇ ਸਮਝ ਲਏ ਨੇ, ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਦਾੜਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਕੇਸ ਰੱਖੋ, ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲਵੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੇ ਨੇ? ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਦਾੜੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕੇਸ ਹੋਣ, ਦਾੜੇ ਹੋਣ।
ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਆਪ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा मह कोई न जान तुमरा अंत उचते सागल समगरी तुम्हारा सूत्र तारी, तुम ते हो सो तुम्हारी गात मित तुम ही जाने, नानक दास जे तुम्हारे गात मित तुम ही जाने, नानक दास बोलो जे वाहिगुरु एक ओंकार। वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी के पातशाही 10वें। प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोविंद नाम सिमरो, श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई। जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया घर नाओ निध्या वैताए। सब थाई होए सहाय। 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी, सब थाई होए सहाय। 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जे।
ਪੰਜਾ ਪਿਆਰਿਆ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣ ਡਿਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸੋ ਆਸਾ ਸੰਗ ਨਿਵਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪੰਜਾ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ श्री ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल